I'm just wondering in which language should I address this. గౌరవనీయులైన మంత్రి గారు శ్రీధర్ గారికి, ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దలు శ్రీ రాఘవేంద్రరావు గారికి, పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికీ నా అభివందనలు. As I know Dil Raju from the last 25 years, I could see always he is a forerunner. Everything he wants to embrace first and go ahead in his journey. Such an enthusiastic person now embraced AI, which is going to be the future and a part of the entertainment industry. Many people look at AI as something which is going to rob the jobs or something like that. For film industry, I feel AI is a collaborator, is a partner. AI is going to walk along with us to make the journey great. While I should thank Dil Raju to give me an opportunity to open one of his very ambitious company, Loven AI. Thank you, Raju, for this. And I thank the Honorable Minister to come here as a chief guest and watch the occasion. Thank you very much, gentlemen. Let us look forward. I am known to be on the lighter side of it. అందుకని నేను దిగిపోయేటప్పుడు ఒక చిన్న మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నా రషస్ మొత్తం ఒకసారి ఏఐకి చూపించి ఇది సక్సెస్ అవుద్దా అని చెప్తే అడిగితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. ఐ అప్రిషియేట్ దట్ డే విల్ కమ్. థ్యాంక్ యూ. A very warm welcome to the grand launch of our event today, the Loven AI. My special thanks to our Honorable IT Minister, Mr. D. Sridhar Babu, all the dignitaries, the film fraternity, the media, my family, and my dear friends. Thank you for gracing this occasion. Oh my God, this is the day I've been waiting for. A dream come true for me. I'm really falling short of words now, but I'm here to talk about this logo. This logo speaks a lot. So before the launch, I thought I would ask every one of you, like, what is this about? Like, how did we derive this name from? At least now, any guesses? This because you know. Yes, it is from our belief, as we are the devotees of Lord Venkateshwara, we have derived this name from Lord Venkateshwara. Lord Venkateshwara. And the E, if you find, it is standing out, isn't it? Yes. E has a very, very strong significance, and even I am representing the color of E. So this has a very strong significance. This tells us about the passion. It is all about the spiritual divinity. So this is talking, it signifies the passion, power, the energy, the positivity, and purity. So we have taken the colors from red and yellow, which means purity, prosperity. Red is vermilion and yellow is turmeric. So that is how we have bought this color. So E speaks a lot. It is the technology and entertainment hand in hand. That is also one of this E. And there is something about A as well. So when the logo was playing, did any of you guess about the A? Yes, it is the 7 hills of Lord Venkateshwara, the 7 hills of Tirumala. Yes. So this is about Loven AI.
I would like to speak some few words about LoRaWen AI. So, it actually began with a small idea, and that has been a spark that has been fueled by Mr. Dilraju's vision, and it came out to be this way. So AI and entertainment is going hand in hand. LoRaWen stands as a reflection of the values that Mr. Dilraju carries very closely. And LoRaWen is the future, what we believe, because AI is the future, and LoRaWen AI is working towards the future, and we are in the future. That's what I believe. And on this occasion, I would also like to thank Sanjay, Mr. Sanjay and his team. I don't know, I couldn't find him. Mr. Sanjay. Yes. So he would not like me calling as Sanjay and team. I know. He wants to be called as Quantum AI Global and team. So yes, thank you so much, Quantum AI Global and team. Your relentless dedication towards building this tool means a lot. It holds a great significance. Thank you so much. I know I've been bothering you throughout, but can't help. Until, success speaks, I have to be behind you. So, and coming to my team, the LoRaWen AI team. Where is the team, please? Oh my God, without this team, we would have not landed here today. We would not have been celebrating the great launch today. Mr. Naga, Rakesh, Anusha, Sharon, Azar, you didn't work for our company. That is what I've believed. You have owned the company. That is why LoRaWen is what it is today. Thank you so much for believing in us and working towards our goal. And I need to talk about a very, very special person. The architect, the intellectual powerhouse, the brain behind LoRaWen AI is none other than my husband, Raj Garu. Thank you so much. Your vision is really awe-strucking. Oh my God, you are really thinking about the future. And even we couldn't dream about it, we couldn't even think about it, and you found the missing piece in the puzzle. Thank you so much. Thank you for the belief in me, for encouraging me. Because of you, this is what I am today. Thank you so much. And thank you all for gracing this occasion. There are many more things, so I don't want to bore you up with more things. So thank you so much. అందరికీ నమస్కారం. సో ఇలా ఏఐ గురించి 2 years బ్యాక్ ఒక డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ ఐడియా వచ్చింది. సో ఫ్యూచర్ అంతా లాస్ట్ 90 years నుంచి ఇండియన్ ఫిలిం ఎలా అయితే చేంజ్ అవుతూ వస్తుందో, లాస్ట్ 30 years నుంచి మేము అబ్జర్వ్ చేస్తున్న ఐడియాస్ నుంచి చూస్తే, సో ఏఐ ఈజ్ ఎ బిగ్ చేంజ్ అవ్వబోతుంది, టోటల్ వరల్డ్ని చేంజ్ చేయబోతుందని అర్థమై, సో లాస్ట్ 2 years నుంచి ఏఐ మీద డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసాం. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ లాస్ట్ 25 years ప్రొడ్యూసర్గా మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో సో ఏమేం చేంజెస్ రాబోతున్నాయన్న థాట్ దగ్గర ఇది డెవలప్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. దానికి మా దగ్గర టీం, మా కంపెనీ నుంచి స్టార్ట్ అయిన టీం అండ్ క్వాంటమ్ ఏఐతో కనెక్ట్ అయ్యి, సో ఇలా మాకు సినిమా గురించి ఇలా ఏఐని మొత్తం డెవలప్ చేయాలని అడిగినప్పుడు క్వాంటమ్ వాళ్ళు ముందుకొచ్చి చేసిందే ఈరోజు మీరు ఇప్పుడు 1 by 1 చూడబోతుంది. ఇందాక మినిస్టర్ గారు లాంచ్ చేసింది 360 degrees సినిమాని ఏఐ ద్వారా ఎలా చెయ్యొచ్చు అనే దాంట్లో క్రియేటివ్గా అన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో బేసిక్గా స్క్రిప్ట్ ఐడియా దగ్గర నుంచి స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు
ఒక ప్రాజెక్ట్. సో అది ఎలా ఉండబోతుంది అనేది మేబీ మ్యాక్సిమం ఇది న్యూ కమ్మర్స్కి చాలా యూస్ఫుల్ అవుద్దని ఈ థాట్తో డెవలప్ చేయడం జరిగింది. వన్స్ ఈజ్ అ స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మేజర్గా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. మనందరికీ తెలుసు, ఇక్కడ సినిమా వాళ్ళందరికీ తెలుసు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ గురించి మనం ఎంత టెన్షన్ పడుతుంటాము, ప్లానింగ్ ప్రాపర్గా అందరికీ అర్థం కాకుండా ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తుంటాము, కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా కాదు. సో సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో మళ్ళీ కమ్బ్యాక్, దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ తర్వాత షూటింగ్ ప్రాసెస్, అదో ప్రాజెక్ట్. షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రీ ప్రొడక్షన్, షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ తర్వాత ఇది ప్రమోషన్. ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్గా దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఇది అండర్ ప్రాసెస్లో. సో స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మేజర్గా ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఎవ్రీ 360 degreesలో మనకు స్క్రిప్ట్ అయిపోయి షూటింగ్కి వెళ్ళకముందు చేసే ప్రీ ప్రొడక్షన్ని ఎలా ఎలా చేయొచ్చు అనేది టోటల్గా చేయడం జరిగింది. అది చాలా మిరాకిల్గా కనిపిస్తుంది. నేను చాలామందితో, దర్శకులతో, అలాగే కొందరు నిర్మాతలతో, కొందరు యాక్టర్స్తో కలిసి పర్సనల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్స్ చూపిస్తూ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది, అంటే వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా. సో ఎవ్రీవన్ ఇది ఫ్యూచర్కి అనేది ఇలా చాలా చేంజెస్ తీసుకొస్తుంది, చాలా అడ్వాన్స్గా ఆలోచించి ముందుకెళ్తున్నారని అరవింద్ గారు కానీ, రాఘవేంద్రరావు గారు కానీ, నాగశ్విన్ గారు కానీ, వంశీ, ఇలా వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చూస్తూ వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేయడం ఒక ఎనర్జీని ఇచ్చింది. ఓకే, కరెక్ట్గా వెళ్తున్నాము అని. సో ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఒక స్క్రిప్ట్ నెంబర్ 1 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఈ సినిమా అంతా ఎలా చూడొచ్చు. ఇందాక అరవింద్ గారు అడిగారు, నా దగ్గర ఉన్న రష్ ఇస్తే దీన్ని చూడొచ్చా అని. సార్, రష్ ఇవ్వకంటే ముందే మనం స్క్రిప్ట్ ఫైనల్ చేసుకున్నప్పుడే ప్రీ ప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ అవుతే విత్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్తో మనము హోమ్ థియేటర్లో సినిమా వేసుకొని చూడవచ్చు. అది మేజర్ టార్గెట్. అంటే స్క్రిప్ట్ వినడం వేరు, స్క్రిప్ట్ కన్వర్టెడ్ టు సౌండ్ అండ్ విజువల్గా మనకు తెలుసు సినిమా భాషలో. సో అది చూడగలిగినప్పుడు మనకి ఇంకా ప్రాపర్గా రైట్ సినిమా మనకు రీచ్ అవుతుందా లేదా, మళ్ళీ అల్టిమేట్ అందరిది జడ్జిమెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో అందరిగా ఎంత మట్టుకు జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది అనే మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ప్రీ విజువల్ టోటల్గా అయిపోతే సినిమా చూడొచ్చు. అలాగే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఇందాక మీరు అడిగారు, రష్ ఇస్తే టోటల్గా స్క్రిప్ట్ లాక్ చేసింది ప్రీ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఫైనల్ ఎడిటింగ్ కూడా, డైరెక్టర్ కట్ ఎడిట్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యి డైరెక్టర్ అనుకుని ఏదైతే షార్ట్స్ తీశాడో ఫైనల్ కట్ సినిమా చూడొచ్చు. సో దిస్ ద మెయిన్ స్క్రిప్ట్, ప్రీ ప్రొడక్షన్లో విజువల్స్తో సహా చూడడం, ఫైనల్ది చూడడం. దిస్ ద మెయిన్ అచీవ్మెంట్. దీనికోసం ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తున్నాం. ఇది వచ్చిన రోజు డెఫినెట్గా దీంట్లో 3 జరగాలని. 1, మనకి ఇప్పుడున్న సక్సెస్ పర్సంటేజ్ తెలుసు, దీనివల్ల డెఫినెట్గా సక్సెస్ పర్సంటేజ్ పెంచుకోవటానికి మనకు అవకాశం ఉంది. సో అది మన జడ్జ్మెంట్ మీద స్క్రిప్ట్ ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు నెంబర్ 1 జడ్జ్మెంట్తో పాటు సక్సెస్ పర్సంటేజ్ పెంచవచ్చు. 2, ప్రీ ప్రొడక్షన్ కానీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కానీ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్స్కేమో టైం సేవ్ అవుతుంది. ఒక డైరెక్టర్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం సంవత్సరానికి 1 ఫిలిం, లేదా అనిల్ ఒకటే సంవత్సరానికి 1 ఫిలిం తీస్తున్నాడు. చాలామంది దర్శకులు 2 yearsకో సినిమా చేస్తున్నారు. దే విల్ చాలా టైం సేవ్ అవ్వడం వల్ల దే విల్ మేక్ మోర్ ఫిలిమ్స్. సో ఇయర్లీ 1 ఫిలిం ప్రతి డైరెక్టర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది, టైం సేవ్ అవుతుంది. అలాగే ప్రొడ్యూసర్స్కి టైం సేవ్ అవ్వడం వల్ల మనీ సేవ్ అవుతుంది. సో దిస్ ద మెయిన్ ప్రాసెస్. 3 points: సక్సెస్ పర్సంటేజ్ పెరగాలి, టైం సేవ్ అవ్వాలి, మనీ సేవ్ అవ్వాలి. అనే ప్రాసెస్లో మనకున్న చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్కి మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్, చాలామంది డైరెక్టర్లకి, రాజేంద్ర గారు కూడా మనకు చెప్పాడు, వాళ్ళు 38 daysలో ఆ రోజులు అడవి రాములాంటి సినిమా తీశారు. బట్ ఈరోజు మనకు 200 days, 250 days టైం పడుతుంది. సో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఈ లార్విన్ ఏఐ ఏదైతే క్రియేటివ్గా చేసింది ఉందో దీంట్లో జర్నీ చేస్తే డెఫినెట్గా మనకు టైంతో పాటు మనీ సేవ్ అవుతుంది, సక్సెస్ పర్సంటేజ్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుందని లాస్ట్ 1.5 year నుంచి వర్క్ చేసి రెడీ చేసాం. సో ఇది క్రియేటివ్. సో ఇక్కడ 2 క్రియేటివ్ వాళ్ళకి, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్స్కి, వాళ్ళు ఏదైతే ఈ టూల్లో వర్క్ చేసినప్పుడు క్రియేటివ్గా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఛాలెంజెస్ ఇది ఫస్ట్ ఎయిడ్. మనకి ఇప్పుడు సినిమా ఫీల్డ్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఎయిడ్కి మనం శాలరీ ఇచ్చి పెట్టుకుంటాం,
బట్ వాళ్ళకి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. డైరెక్టర్ని అన్నిసార్లు వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేయలేరు, అలాగే అదర్ టెక్నీషియన్స్ని వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేయలేరు. సో ఈ సిస్టమ్ ఇది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎయిడ్ అవుతే ఎమోషన్స్ లేని ఫస్ట్ ఎయిడ్ కాబట్టి 100% కావాల్సిన వాళ్ళందరికీ రైట్ క్వశ్చన్ వేసేసి వాళ్ళ జర్నీకి వాళ్ళ క్రియేటివిటీకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అది మెయిన్గా క్రియేటివ్ సైడ్ డైరెక్టర్స్కి చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యేలాగా. అండ్ సేమ్ టైం సినిమా అనేది జడ్జిమెంట్ అనేది డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావాల్సిందే జరుగుతుంది. అలాగే ప్రొడ్యూసర్స్కి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎవ్రీవేర్ ఒక స్క్రిప్ట్ లాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ స్క్రిప్ట్ డ్యూరేషన్ కూడా డైరెక్టర్ లాక్ చేసిన స్క్రిప్ట్ ఎన్ని నిమిషాలు రాబోతుంది, ఒక సీన్ ఎన్ని నిమిషాలు రాబోతుంది, ఫైనల్ చేసిన స్క్రిప్ట్ ఇస్తే డ్యూరేషన్తో సహా ఎవ్రీథింగ్ షార్ట్ డివిజన్తో సహా ఈ ఏఐ టూల్ ఇస్తుంది. దాంతో ప్రాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజీ అయ్యేలాగా, షూటింగ్ ప్రాసెస్ అంతా ఈజీ అయ్యేలాగా. నెక్స్ట్ మన డైరెక్టర్ తర్వాత డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ కమ్యూనికేషన్ మనం డైలీ ఫేస్ చేస్తుంటాం. ఆల్ ప్రొడక్షన్ హౌజెస్, ఆల్ డైరెక్టర్స్ ఫేస్ చేసేది ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్. సో నెక్స్ట్ డే షూటింగ్ జరుగుతుంటే ఈరోజు మన వాళ్ళు పరిగెత్తుతూ ఉంటారు. అలా లేకుండా ఒకసారి స్క్రిప్ట్ లాక్ అయిపోయి ఏఐ ద్వారా మనం వర్క్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ షెడ్యూల్కి ఎన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి, ఆ సీన్స్ లొకేషన్స్ ఏంటి, దానికి కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ ఫైల్ ఉంటుంది. సో ఫైల్ ఉన్నప్పుడు మిస్కమ్యూనికేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రొడక్షన్ సైడ్ చాలా యూజ్ అవుద్ది. ఇలా అంత వర్క్ చేస్తూ కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు మా ఎస్విసిలో జరగబోతున్న సినిమాల్ని టోటల్ మై డైరెక్టర్ రవికిరణ్ ఆల్మోస్ట్ రవికిరణ్ అంటే విజయ్ దేవరకొండ మూవీ రౌడీ జనార్దన డైరెక్టర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఆయన స్క్రిప్ట్ కానీ ఆయన ప్రీ ప్రొడక్షన్ కానీ టోటల్ ఈ దీంట్లో లార్వినియాలో వర్క్ చేస్తున్నాడు. అలాగే తెల్ల కాగితం అని ఒక మూవీ చేస్తున్నాం. స్మాల్ అందరినీ కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా కొత్త వాళ్ళతో కాబట్టి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే నెక్స్ట్ చేయబోతున్న మేము టైగర్ మీద ఒక విఎఫ్ఎక్స్ ఫిలిం చేయబోతున్నాం. దానికి సంబంధించిన కూడా వర్క్ అంతా దీంట్లో జరుగుతుంది. ఇలా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఫ్యూచర్లో అసలు స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక స్క్రిప్ట్ కూడా దీంట్లోనే డెవలప్ చేస్తున్నాం ఎలా వస్తుంది అనేది. సో ఇలా 4 యాంగిల్స్లో అన్ని స్క్రిప్ట్స్ రెడీ చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నాం. సో ఇది డెఫినెట్గా అందరికీ యూజ్ అయ్యేలాగా. ఒకరు అడిగారు నన్ను, సార్ మీరు దిల్ రాజు గారు కాబట్టి మీరు చేస్తున్నారు, మీ కంపెనీకి వాడుకుంటారా, ఇది బయటికి ఇస్తారని. అప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చనే నేను క్వాంటమ్ వాళ్ళని అడిగాను. అది రైట్ క్వశ్చన్. మాకు బిజినెస్లో కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అదర్ ప్రొడక్షన్ హౌజెస్ కానీ అదర్ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ అదర్ డైరెక్టర్స్ కానీ వాడరు కదా. దీనికి ఏంటి మన దగ్గర అంటే ద గివెన్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ సజెషన్. వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఇది ఏదైతే ఈ టూల్ ఉందో ఇది వాళ్ళు పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తే మీరు తప్పితే ఎవరు చూడటానికి లేదు. సో దే ఆర్ డెవలప్డ్ లైక్ క్వాంటమ్ ఏఐ వాళ్ళు. సో అది అయిపోతే ఇస్ అ మిరాకిల్. సో ఎవరి వరకు వాళ్ళు ఇప్పుడు మన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో చూస్తుంటాం, ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని లాగిన్ అవుతుంటారు, పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటారు, లైక్ దట్. అంటే ఎవరిది వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా వర్క్ చేసుకునేలాగా దే డెవలప్డ్ ఇది మొత్తం సెక్యూరిటీ లెవెల్, క్వాంటమ్ సెక్యూరిటీ లెవెల్లో. సో దట్ దానివల్ల ఎనీవన్ ఇంట్లో కూర్చొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు, లేదు ఆఫీస్లో మన యావిడ్ రూమ్ లాగా సిస్టమ్ పెట్టుకొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. సో ఇలా కంప్లీట్ చేసాం. ఈ షార్ట్లీ ఇయర్లో టోటల్గా అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేలాగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అలాగే మా కంపెనీ కాకుండా ఎనీ ప్రొడ్యూసర్, ఎనీ డైరెక్టర్ రేపటి నుంచే లార్విన్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని మీకు కావాలిస్తే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు. మీ ప్రాజెక్ట్స్ దీనిపైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ నాకు ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు నన్ను మాట్లాడించుకొని. సో ఏఐ లేనప్పుడు మీరు సుమోలు పేల్చేశారు, కార్లు లేపేశారు. ఇప్పుడు ఏఐ ఉంటే మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అందరికీ వినాలని ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ అందరికీ. ఈరోజు ఒక తెలియని ఒక ఎమోషన్, ఇది దాని గురించి చెప్పేది దానికన్నా ముందు ఎక్కడో చాగల్లో పుట్టిన నేను, నా అభిమాన దర్శకుడు రాఘవేంద్ర గారు, ఆయన నాకే కాదు నా ముందున్న డైరెక్టర్లందరికీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్. ఒక తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఆయన ఒక లెజెండ్. ఆయనతో కలిసి స్టేజ్ పంచుకోవటం ఒక చాగళ్ళు కుర్రోడుగా నా మనసులో ఏదో తెలియని ఒక ఆనందం ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్. మా అందరికీ సినిమాని నేర్పించారు మీరు సినిమాల ద్వారా. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇక రాజన్న, లార్వెన్
అంటే చాలామందికి తెలియదు, లార్డ్ వెంకటేశ్వర అని ఏ తనకి, రాజన్నకి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అందరికీ వెంకటేశ్వర స్వామి స్పెషల్గా ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు. అలాగే ఆయన పేరు మీద పెట్టిన అన్ని బిజినెస్లు సక్సెస్ అయినాయి. ఇది కూడా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. ఇప్పుడు సుమోలు బదులు ఏం లేపాలనేది అందరం కూర్చొని ఆలోచించి గురువు గారితో చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు. ఆల్ ది బెస్ట్ శిరీష్ అన్న, లవ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. లార్డ్ వెంకటేశ్వర అనేది తెలవంగానే నీకు ఎంత భక్తి ఉందో అర్థమైంది. ఏడుకొండల వాడిని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి విజయాలే తప్ప అపజయాలు ఉండవు. కనుక ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ జనరేషన్. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. దిల్ రాజు గారు ఒకరోజు కాల్ చేసి మాట్లాడాలి అన్నప్పుడు ఐ థాట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ వాజ్ అబౌట్. కానీ ఆయన ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి, ఈ టెక్నాలజీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం జస్ట్ ఆయన ఎంత ఆనెస్ట్గా, ఎంత ప్యాషనెట్గా ఉన్నారు ఈ టెక్నాలజీ. జస్ట్ నాట్ లైక్ వన్ బిజినెస్ ఆర్ ఎవరో ఆయనకు సజెస్ట్ చేస్తే ఆయన ఊరికే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు కాకుండా హీ వాజ్ ఫుల్లీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ ఎవ్రీ థాట్ ప్రాసెస్. ఇలా ఉంటే ఈ స్టెప్లో హెల్ప్ అవుతుంది, ఇలా ఉంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో హెల్ప్ అవుతుందని ఆయన నాలెడ్జ్ అండ్ ఆయన ప్యాషన్ కనిపించింది. సో ఇట్స్ వెరీ రేర్. అంటే యూజువలీ అప్డేట్ అవ్వడం అనేది ఈజ్ నాట్ అ వెరీ ఈజీ థింగ్, బికాజ్ యూజువలీ లైక్ ఆఫ్టర్ వన్ జనరేషన్ యూ సీ 2-3 జనరేషన్లు చూసిన తర్వాత యూ గెట్ little complacent, but sir is ahead of the curve. So congratulations sir, congratulations to the whole team ahead of time. And I'm just actually waiting to play with this software, to try it out, because prati director ikkada, I'm sure we all say that we've all been searching for writers dorkatledani. So this is nothing like this is, you know, something like giving us another writer to work with, or to maybe enhance a little bit of our creativity. I don't think it can replace, but if it can enhance us also, that's very special. And really looking forward to seeing it, sir. Great event. Good luck, sir. Thank you. థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఇలాంటి ఒక ఏఐని ఎక్కడో మనం యూట్యూబ్లోనూ సెల్ ఫోన్లో చూస్తున్న దాన్ని మన సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఇంత దగ్గరికి తీసుకొచ్చినందుకు. నాకు ఏఐ గురించి నిజంగా టు బీ హానెస్ట్ అంత రీసెర్చ్, అంత నాలెడ్జ్ ఇంకేం చేయలేదు. బట్ నాకు తెలిసిన ఇనీషియల్ డేస్లో ఏఐ అంటే దిల్ రాజు గారి శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ 2010లో నేను మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్కి ఒక వన్ ఆఫ్ ద రైటర్గా జాయిన్ అయినప్పుడు ఒక ఐడియాని ఎలా తీసుకోవాలి, ఐడియాని టీంతో ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి, దాన్ని ఎంతమందికి నేరేట్ చేయాలి, దాన్ని షూటింగ్కి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఎడిటింగ్ రూమ్లో ఎలా మారుతుంది. సో నాకు తెలిసిన ఏఐ 2010లో దిల్ రాజు గారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీరు ఒక దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారంటే దాన్ని రూట్స్ మొత్తం తెలుసుకొని ఎంతోమందికి ఉపయోగపడితే తప్ప అది సినిమా కానీ బిజినెస్ కానీ చేయరని తెలుసు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్, మీకు, మేడంకి, అందరికీ, శిరీష్ గారికి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ రాజు గారు షాక్ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా. సో మాకన్నా ముందు ఏఐని అడాప్ట్ చేసుకుని దానికోసం సెపరేట్గా టూల్స్ అని రెడీ చేసుకుని సో మోడల్స్ అని క్రియేట్ చేసి సో మొన్న వచ్చి నాకు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. ఐ థింక్ స్క్రిప్ట్ దగ్గర నుంచి మనం ఒక స్క్రిప్ట్ నేరేట్ చేస్తుంటుంది, విజువల్స్ నేరేట్ చేస్తుంది. అలాగే మిగతా ప్లాట్ఫామ్స్ మీద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇదంతా సెక్లూడెడ్ అంటే మన కోసం ప్రైవేట్గా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ థింక్స్ వెరీ యూస్ఫుల్. ఇలాంటి ఒక స్టెప్ ముందు నేను రాజు గారు తీసుకుంటారు అనుకోలేదు యాక్చువల్గా. మేమే ఇప్పుడు అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఏఐని, నెమ్మదిగా చదువుకుంటున్నాం. సో దానికన్నా ముందు ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ని తీసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అందరికీ, డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది. నేను చూసినప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది నాకు. అండ్ రాజు గారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఈ విషయంలో. అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఆల్. యాక్చువల్లీ ఇంటెలిజెంట్ డైరెక్టర్ చాలా తక్కువ టైం మాట్లాడాడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి. హలో అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. Sridhar Anna, welcome. First of all, as a brother, I met you a lot of times. As a minister, I'm meeting you for the first time. So, a big congratulations since we never met personally, and glad to see you here, Anna. And of course, my
అందరికీ పెద్ద దిక్కైన అరవింద్ గారు, సార్, లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్, యూ బీన్ వెయిటింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, అండ్ ఆల్ ద ఫ్రెండ్స్ హియర్. రాజు గారు ఎంత ఏఐ అని పెట్టినా కానీ లార్డ్ వెంకటేశ్వర ఏఐ అని పెట్టారు. అంటే దట్స్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర స్వామి అనేవారు మన ఇమోషన్. సో ఐమ్ ఫర్మ్ బిలీవర్ దట్ ఎమోషన్ ఆల్వేస్ ప్రివేల్స్ ఓవర్ ఇంటెలిజెన్స్. సో creativity always, I think, is a pure emotion, but I think Raj Garu has gone very with a far sight. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మనము ఏదైనా గేమ్ వస్తున్నప్పుడు ఆ గేమ్లో ఫస్ట్ ఎవరుంటే వాళ్ళు ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఫర్ దెమ్. అండ్ ఐ థింక్ రాజు గారు హెస్ ఎంటర్డ్ దిస్ ఏఐ గేమ్ వెరీ అందరికన్నా ముందే. అండ్ ఐ థింక్ ఇక్కడ ఎవరు చెప్పింది, ఐ థింక్ రాజు గారు కూడా చెప్పింది నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఈ ప్రోడక్ట్లో ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీస్ ఇవన్నిటి కూడా the more than AI, artificial intelligence konna నాకు తెలిసి it's accumulated intelligence. Whatever it has in its background as a data or everything in internet, it fetches and దాని నుంచి మనకు ఆన్సర్స్ ఇస్తుంది. But this product, I think the greatness of it is that it only has Indian films as its background. All the Indian films, the classics, the hits, వాటిని తీసుకొని దాని ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా వాటెవర్, ఎందుకంటే మన ఉన్న ఇండియన్ ఫిల్మ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ దెన్ ఎనీ అదర్ ఫిల్మ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. సో రాజు గారు చేసింది ఏంటంటే, అండ్ క్వాంటమ్ సంజయ్ గారు వీళ్ళందరూ యాజ్ అ టీమ్ వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే, దే టుక్ ఆల్ ద ఇండియన్ క్లాసిక్స్ అండ్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ యాజ్ ద ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ దట్ దేవ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీడెడ్ ఇట్. అండ్ మనం ఇచ్చిన ప్రతిదీ కూడా ఐ థింక్ ఇందాక నాగశ్విన్ చెప్పినట్టు దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బౌన్సింగ్ బోర్డ్ దట్ యూ కెన్ హ్యావ్. ఎందుకంటే మనం చెప్పిన ఐడియాని ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ రైటర్ హూ హ్యాస్ సో మచ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఇండియన్ సినిమా. అట్లాంటిది మన రూమ్లో ఉన్నట్టుగా ఐ థింక్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్. అండ్ ఐ విష్ ద హోల్ టీమ్ a very big congratulations in every form, and I'm still a firm believer that human intelligence is beyond any intelligence, but for sure artificial intelligence is here to prevail, because as humans we are always dependent on technology, and that's where I think this is going to take off. Thank you so much. Thank you. So good evening all. First of all, IT Minister Sridhar Babu gariki and alage Arvind gariki and film friends andariki very good evening. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా దిల్ రాజు గారి గురించి మొన్నే ఒక పని మీద బాంబే వెళ్తే ఇక్కడ వేసిన షో మొత్తం ఆయన మొబైల్లో నేను చూసేసాను. ఆయన ఒకటే అడిగాను, ఏంటి సార్ దీనివల్ల ఉపయోగం అంటే, చాలా వర్క్ లోడ్ తగ్గిద్దని అన్నారు. దాన్ని ఇప్పుడే ప్రాక్టికల్గా కూడా చేసి చూపించారు. మా చేతిలోని మొక్క మేము ఇవ్వకముందే మీరే తీసుకెళ్ళి దాంట్లో పెట్టేశారు. ద జోక్స్ అపార్ట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏఐ అంటే ఇప్పుడిప్పుడే అందరికీ అర్థమవుతుంది. అండ్ నా టీంలో కూడా ప్రదీప్ అని ఒక రోడ్ ఉన్నాడు. ఏదో స్క్రిప్ట్ గురించి మాట్లాడుతుంటే, సార్ నేను ఏఐలో ఏదో చేసుకొస్తా అంటే, చేసుకురా అంటే ఖచ్చితంగా ఏదో విజువల్ రిఫరెన్సెస్ కానీ విజువల్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కానీ అలా స్క్రిప్ట్లో కూడా ఐడియాస్ ఇచ్చినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే ఇన్పుట్స్ కానీ ఖచ్చితంగా మన ఐడియాస్ని మన విజువల్ని ఎంతో కొంత ఎన్హాన్స్ చేసి అది అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో డెఫినెట్గా అది యూజ్ఫుల్ అవుతుందని గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నేను. అండ్ అలాగే ఏఏ అంటే ఇందాకే రాఘవేంద్రరావు గారు వి వినాయక్ గారు స్టేజ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనిపించింది, అంటే ఈ జనరేషన్ కంటూ ఏఏ వచ్చింది, మరి మా జనరేషన్కి ఏఏ అంటే రాఘవేంద్ర గారు, వినాయక్ గారు, మా సుకుమార్ గారు. సో మాకు ఏఏ సార్ మీరు. సో మారుతున్న కాలాన్ని బట్టి మనము మారాలి, మనము పరిగెత్తాలి, అప్పుడే మనం ముందుకు వెళ్తుంటాం. సో జనరల్గా మేము పరిగెడితే రాజుగారు కార్ వేసుకుని దాన్ని మాకంటే ముందు క్రాస్ చేయాలని చూస్తారు. అందుకే ఆయన ఒక కంపెనీ పెట్టారు. సో ఏఐతో ఈరోజు ఒక కొత్త దాన్ని అందరికీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారు. సో ఇంకా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మీ అందరికీ తెలియని విషయాలు చాలా చెప్పాలనుంది. నాకే ఏం తెలీదు, తెలుసుకొని ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లో మీతో చెప్తాను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒకసారి మీరు ముగ్గురిని ఇక్కడే ఉండాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. Can I request all the producers and directors to kindly join us on the stage for a photo session along with the three of them? డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరినీ కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఒక ఫోటో కోసం జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. అల్లు అరవింద్ గారు మిమ్మల్ని కూడా రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. టీజీ విశ్వప్రసాద్ గారు, దామోదర్ ప్రసాద్ గారు, ఏషియన్ ఫిల్మ్స్ జాహ్నవి గారు, వేణు శ్రీరామ్ గారు, కోనా వెంకట్ గారు, పివిఎస్ రవి గారు, డాలీ గారు, వాసువర్మ గారు, మలగం వేణు గారు, అరుణ్ గారు, ఇంద్రకంటి మోహన్ కృష్ణ గారు,
నందకిషోర్ గారు, డైరెక్టర్ అరుణ్ గారు, ప్రొడ్యూసర్ సాహో గారు. Wow, now the stage looks very powerful, visionary, legendary, and all words tech driven as well. The entire Indian filmmaking, entire Indian cinema, most of the Indian cinema is standing right here. They're all set to take cinema into revolution by incorporating AI. Lorwin AI. This can't get better, ladies and gentlemen.